बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि पंजाब में आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार और आढ़तियों के बीच में सहमति बन गई है। थोड़ी देर बाद राजपुरा से औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन ने बकाया चुकाने का भरोसा दिया है और इसी के साथ आढ़तियों की हड़ताल भी खत्म हो गई है। पंजाब में आढ़ती हड़ताल पर थे, सरकार के साथ बातचीत चल रही थी और अब बातचीत से परिणाम निकला है। बड़ी खबर ये कि पंजाब में आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार आढ़तियों के बीच सहमति बन गई है और थोड़ी देर बाद राजपुरा से औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी। आज से पंजाब में गेहूं की खरीद शुरू हुई है। सीएम कैप्टन ने बकाया चुकाने का भरोसा आढ़तियों को दिया है। पिछले साल का जो बकाया था उस भरोसे के बाद आढ़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और इसी के साथ अब मंडियों में गेहूं खरीद की शुरुआत हो जाएगी। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी रोहित गौड़ जुड़ गए हैं लुधियाना से। रोहित, बड़ी खबर और बड़ी राहत की खबर किसानों के लिए, आढ़तियों के लिए भी कि सरकार आढ़तियों के बीच में जो सहमति बनी है अब खरीद उससे शुरू हो जाएगी। क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, मैं इस समय मीटिंग खत्म हो चुकी है और आढ़ती एसोसिएशन के जो प्रधान थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरीके से सर की हल निकले इस पूरी मीटिंग का। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ? ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰ ਹੱਲ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗੀ थ्रू आड़ती थ्रू, और जो कमीशन है वो 46 रुपये पर क्विंटल मिलेगी, जो पहला 2.5% सी अभी 46 रुपये मिलेगी पर क्विंटल। और सीधी पेमेंट अड़ियल रवैया से केंद्र सरकार का वो अपने अड़ियल रवैये अड़ी रही। हार के सरकार पंजाब सरकार ने बहुत जोलिया पर लास्ट से पंजाब सरकार नूं केंद्र सरकार की गल मननी पई और सीधी पेमेंट किसान के खाते चल गई। उस अं आड़ती हाँ किसान भरावां का सोचा कि वो बार्डर से बैठे हुए हैं, इस करके असीं समझौता किया उन्हें खाते सीधी पेमेंट जानी चाहिए आ। और 9 मार्च में रिश्ता बना रहे, अगर असीं इस दौड़ते साढ़े 9 मार्च टुटता सीगा। इसमें सलाह करके मशवरा करके सारी यूनियन ने एक मुठ के सलाह दी आ आड़ती और किसान का रिश्ता बना रहे, इस कर सीधी पेमेंट किसान खाते में जाए, सानू कोई इतराज नहीं है जी। अच्छा, जी अज की हड़ताल रखी गई सी, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ? ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀਆਂ। ਇੱਕ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਫਸੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ 70 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ किसान भराओं पर विश्वास करके इस मुद्दे को छड़ दिता है। बिल्कुल सुदेश, मेरे साथ अभी और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आड़ती एसोसिएशन के जो लोग थे उनसे हमने बात करी, उनसे उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो हड़ताल है वो समाप्त कर दी गई है और यहाँ के जो आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है वो मेरे साथ इस समय मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर प्रधान जी, पंजाब कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, पंजाब कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु हमारे साथ रहेंगे। मीटिंग खत्म हो चुकी है, मीटिंग खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं भारत भूषण आशु जो हैं वो मीटिंग से अब निकल रहे हैं और जो आधिकारिक तौर पर आज से जो खरीद होगी शुरू वो राजपुरा से होगी, उसके लिए ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं। भारत भूषण आशु हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ? बड़ी कोशिश की गई। सारे सीएम साहब ने बार बार चिट्ठियां लिखियां, टैलीफोन ते उन्हां नाल गल करी, सारे मैं कल्ले कल्ले जाके मिलदा रहा, फिर सारा वफद मंत्रियों का उत्थे मिलन गया, पर उन्हां दी जिहड़ी जिद सी उवें कायम रही। ते पर क्योंकि प्रोक्योरमेंट का टाइम सिर ते आ गया, असी आड़ती भाईचारे नूं रिक्वेस्ट करी, उन्होंने उन्हां वास्ते क्योंकि सीएम साहब का मनना सीगा भी उन्हां नूं रेलेवेंट रखना सिस्टम च किते ना किते, ते उन्हां नूं रेलेवेंट रखिया गया। नवां जिहड़ा भी सिस्टम सीगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 131 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ।
ਜਿਹੜਾ FCI ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ VC ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਗੀ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਏਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ NOC ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ NOC ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰ, 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 131 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆੜਤ ਸੀਗੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਗੀ। ਸਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ देखते हुए साडी रिक्वेस्ट ਨੂੰ CM साहब ਦੀ रिक्वेस्ट ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। बिल्कुल सुदेश, आप देख सकते हैं पंजाब के मंत्री भाग भूषण आशु जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आड़तियों ने उनकी जो मांग मान ली है। मेरे साथ आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान है वो यहाँ पर मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस चीज ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੰਨਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਨਿਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਕੀ ਮੰਗਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਲ ਸਰ ਮੰਗਾ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਰ ਮੰਗਾ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚ ਆ ਜਾ ਰੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਆ ਭਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾ ਸੀਗੀ ਮੇਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ, ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਣਕ ਰੁਲ ਜੂਗੀ, MSP ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, 1300 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, 170 ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਭਰ ਕੇ। ਲੁੱਟਿਆ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਲੁੱਟਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। MSP ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਇੱਕ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਏਗੀ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਆੜਤੀਆ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ बिल्कुल सुदेश, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो साफ तौर देते हैं कि आरती एसोसिएशन के जो प्रधान थे उन्होंने साफ कहा है कि बड़ी राहत की खबर है। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो आड़तियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सरकार के साथ बातचीत लंबी चली लेकिन आखिरकार हल इस बात का निकल गया। आड़तियों ने कहा
कि उन्होंने किसान हित में सरकार की बात को मान लिया है, हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से पंजाब सरकार किसानों आड़तियों से केंद्र सरकार बदला ले रही है, ये कहते हुए अपनी नाराजगी भी जताई और साथ ही कहा कि वो कैप्टन सरकार की बात मान रहे हैं। 4 प्रमुख मांगे, जिनमें से 2 मांगे उनकी कैप्टन सरकार ने पूरी कर दी है। पिछले साल का जो बकाया था उसे सोमवार तक आड़तियों को दे दिया जाएगा। 131 करोड़ की पेमेंट कैप्टन सरकार अपने तरफ से देगी और ये कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि ये पंजाब के खजाने से दिया जाएगा, बाद में केंद्र से ये पैसा लिया जाएगा। लेकिन बड़ी राहत की खबर पंजाब से कि आड़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है।